today we will start with next point, that is the blood clotting, or it is also known as a blood coagulation. Now, blood clotting or blood coagulation is a process in which the liquid form of blood it get converted into the solid form. It become a jelly-like structure. That process is known as a blood clotting. So, that blood clotting it is initiated or started when the blood it come in contact with the foreign substance or with damaged tissue. That means when the blood come in contact with a foreign surface, that is the intrinsic process, and when it come in contact with the damaged tissue, that is the extrinsic process. Now, during both these processes, means during interaction, during intrinsic process and during extrinsic process, during both these processes, there is an interaction of various substances. And that interaction of various substances is a stepwise interaction. And such a stepwise interaction is known as a cascade mechanism. Now the substances which are present in that interaction, that substances are known as a clotting factor. So in blood, there are about 12 clotting factors are present, from clotting factor number 1 to clotting factor number 13. Why 13? Because the clotting factor number 6 is not in the active use. So, blood clotting or coagulation is a process in which the liquid form of blood it get converted into the semi-solid jelly-like structure, that is known as a blood clotting. That blood clotting started when that blood come in contact with the foreign surface, that means intrinsic process, or when it come in contact with the damaged tissue, that is the extrinsic process. So in both these intrinsic and extrinsic process, there is an interaction of various substances. That various substances are known as a clotting factors. Now this interaction is a stepwise interaction, and such a stepwise interaction of this clotting factor, that is known as a cascade mechanism. And the clotting factors are about 12 in number, and they are from clotting factor number 1 to clotting factor number 13. In that, the clotting factor number 6 is not in the active use. पहा काय होतं ते, आपल्याला आता ब्लड बद्दल आपण शिकलो. ब्लड हे लिक्विड फॉर्म मध्ये असतं. आता हे लिक्विड फॉर्म मधलं ब्लड जेव्हा का एखादी तुम्हाला जखम होते, टोचतं, तेव्हा ते ब्लड बाहेर येतं, आणि बाहेर आल्यानंतर त्या लिक्विड फॉर्मचं कन्व्हर्जन जेली लाईक सॉलिड फॉर्म मध्ये केलं जातं. त्याला आपण काय म्हणतो, क्लॉटिंग प्रोसेस म्हणतो, किंवा ब्लड कोॲग्युलेशनची प्रोसेस असं म्हणतो. ही ब्लड कोॲग्युलेशनची प्रोसेस कधी स्टार्ट होते, इनिशिएट कधी होते, तर ज्या वेळेला ते ब्लड हे फॉरेन सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं किंवा डॅमेज टिश्यूच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं. फॉरेन सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं त्यावेळेला त्याला आपण इंट्रेन्सिक म्हणतो, आणि डॅमेज टिश्यूच्या येतो त्यावेळेस त्याला आपण एक्सट्रेन्सिक प्रोसेस म्हणतो. आता ह्या दोन्ही प्रोसेसेस ज्या वेळेला घडत असतात, ह्या दोन्ही प्रोसेसेस मध्ये खूप सबस्टन्स ब्लड मध्ये प्रेझेंट असतात, त्याचं इंटरॅक्शन असतं. आणि मग हे ब्लड मध्ये प्रेझेंट असणारे जे काही वेगवेगळे सबस्टन्सेस आहेत, त्या सबस्टन्सेसला आपण काय म्हणतो, तर क्लॉटिंग फॅक्टर म्हणतो. आता ह्या क्लॉटिंग फॅक्टरची ही जी इंटरॅक्शन असते, ही इंटरॅक्शन कशी असते, स्टेप वाईज असते, आणि ह्या स्टेप वाईज इंटरॅक्शनला आपण काय म्हणतो, तर कॅस्केड मेकॅनिझम असं म्हणतो. आता ह्याच्यामध्ये जे क्लॉटिंग फॅक्टर प्रेझेंट आहेत ब्लड कोॲग्युलेशनच्या प्रोसेसमध्ये, ते किती आहेत, तर ते 12 असतात. मग क्लॉटिंग फॅक्टर नंबर 1 पासून क्लॉटिंग फॅक्टर नंबर 13 पर्यंत. मग 13 का, तर ह्याच्यामधला 6वा जो काही फॅक्टर आहे, हा 6वा फॅक्टर हा ह्या ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस मध्ये वापरला जात नाही. Now there is a stepwise interaction of the clotting factor, and this interaction of clotting factors it leads to the formation of thrombin. Thrombin is an enzyme. Now we know that the platelets, that the thrombocytes, they play important role in the
process of blood clotting. So they internally contains the thromboplastin. So thromboplastin, which is present in the platelets, that thromboplastin help in the formation of prothrombinates in the blood. Now this prothrombinates, there are two functions of prothrombinase. The first function of prothrombinase is it inactivate the heparin. First function is what? It inactivate the heparin. And second function of prothrombinase is that prothrombinase convert the plasma protein prothrombin into the thrombin. So this prothrombin, it is present in the blood in inactive form, and this prothrombinase convert this inactive form of prothrombin into the active thrombin. Now such an active thrombin, it convert the fibrinogen, that is, we know that in the blood the plasma protein is a fibrinogen, and that plasma protein is present in the soluble form. In presence of that active thrombin, that soluble form of fibrinogen, it get converted into the insoluble form, which we know as a fibrin. And as they are in the insoluble form, they forms these fibers, and that fiber form a mesh. In that mesh, the platelets and different types of blood cell, they get entangled and they form a clot, and there is a stopping, there is a blood clotting. So the blood clotting time is about 3 to 8 minutes. पहा मी परत एकदा सांगते. मगाशीच आपण पाहिलं की साधारणतः ब्लड मध्ये 12 क्लॉटिंग फॅक्टर्स आहेत. आता ह्या क्लॉटिंग फॅक्टरची स्टेप वाईज आपण पाहिलं की स्टेप वाईज तिथे काय झालेली आहे, इंटरॅक्शन आहे. त्याला आपण काय म्हणतो, कॅस्केड मेकॅनिझम किंवा मॅनर म्हणतो. When there is a interaction between that factors, there is a formation of thrombin. Now we know that the platelets contain the thromboplastin. So that thromboplastin which is present in the platelets, that help the formation of prothrombinates. प्लेटलेट मध्ये जे काही थ्रोम्बोप्लास्टिन आहे, हे थ्रोम्बोप्लास्टिन काय काम करतं, तर आपल्या ब्लड मध्ये एक एन्झाईम तयार करतं की ज्या एन्झाईमचं नाव काय आहे, प्रोथ्रोम्बिनेज आहे. आता आपल्या ब्लड मध्ये काय तयार झालं, प्रोथ्रोम्बिनेज एन्झाईम तयार झालं. कोणी तयार केलं, थ्रोम्बोप्लास्टिनने तयार केलं. थ्रोम्बोप्लास्टिन कुठून आलं, तर आपल्याला माहितीये की प्लेटलेट्स मध्ये काय प्रेझेंट आहे, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेझेंट आहे. आता हे प्रोथ्रोम्बिनेज जे आपल्या ब्लड मध्ये तयार झालं, हे प्रोथ्रोम्बिनेज पुन्हा 2 कामं करतं. कुठली 2 कामं करतं, तर ते पहिलं काम काय करतं की आपल्या ब्लड मध्ये जे काही हिपॅरिन आहे त्याला ते इनॅक्टिव्हेट करतं. आता हिपॅरिन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे अँटी कोॲग्युलंट एजंट, रक्त गोठू न देणारा सबस्टन्स आहे तो. मग ह्याला जर इनॅक्टिव्हेट केलं तरच रक्त गोठलं जाईल. म्हणून त्या हिपॅरिनला इनॅक्टिव्हेट करायचं काम महत्वाचं कोण करतं, हा प्रोथ्रोम्बिनेज करतो. हे ते पहिलं काम करतं. आणि प्रोथ्रोम्बिनेज दुसरं काम काय करतं, तर तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाझ्मा आपण शिकलोय, आणि त्या प्लाझ्मामध्ये प्रोथ्रोम्बिन नावाचं काय असतं, प्रोटीन प्रेझेंट आहे. हे प्रोथ्रोम्बिन प्लाझ्मामध्ये कुठल्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे, इनॅक्टिव्ह फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे. मग हे प्रोथ्रोम्बिनेज प्लाझ्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन जे इनॅक्टिव्ह फॉर्म मध्ये असतं ह्याचं कन्व्हर्जन ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये करतं, आणि त्या ऍक्टिव्ह फॉर्मला आपण काय म्हणतो, थ्रोम्बिन असं म्हणतो. आता पुढे पहा काय होतं. आता तुमच्या ब्लड मध्ये काय तयार झालं, ऍक्टिव्ह फॉर्म मधलं थ्रोम्बिन तयार झालं. आता आणखीन आपल्याला हे माहिती आहे की आपल्या ब्लड मध्ये पुन्हा एक प्लाझ्मा प्रोटीन आहे की ज्याचं नाव आहे फायब्रिनोजेन, आणि हे ब्लड मध्ये कुठल्या फॉर्म मध्ये असणार आहे, तर हे ब्लड मध्ये प्रेझेंट असणार आहे सोल्युबल फॉर्म मध्ये. हे ऍक्टिव्ह थ्रोम्बिन हे सोल्युबल फॉर्म मध्ये असणारं जे काही प्लाझ्मा प्रोटीन आहे ज्याला आपण फायब्रिनोजेन असं म्हणतो, त्याचं कन्व्हर्जन कशात करतं, तर इनसोल्युबल असणाऱ्या फायब्रिन मध्ये करतं. आता इनसोल्युबल फायब्रिन जिथं काही तुम्हाला इजा झाली आहे तिथं इनसोल्युबल फायब्रिन तयार झालं. हे फायब्रिनचे फायबर्स आहेत ते एकमेकांमध्ये काय होतील, एन्टँगल होतील, आणि एन्टँगल होऊन तिथं काय तयार होईल, मेश तयार होईल.
जाळं तयार होईल आणि ह्या तयार झालेल्या जाळ्यामध्ये काय होतं की तिथं असणाऱ्या ज्या काही प्लेटलेट्स असतील, ज्या काही ब्लडमध्ये असणाऱ्या ब्लड सेल्स असतील, त्या त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीनं एन्टँगल केल्या जातात आणि एन्टँगल होऊन तिथं काय तयार होते, क्लॉट तयार होते आणि आपलं ब्लिडिंग काय होतं, थांबतं. ह्याला आपण काय म्हणतो, ब्लड क्लॉटिंग म्हणतो. ही झाली आपली क्लॉटिंगची प्रोसेस. आता ब्लड क्लॉटिंग साठी किती टाइम लागतो साधारणतः, हा प्रत्येकामध्ये थोडा थोडा फरक आहे याच्यामध्ये. तर साधारणतः 3 मिनिटापासून 8 मिनिटापर्यंत त्याच्या आत ब्लड हे आपलं गोठलं जातच. म्हणून क्लॉटिंग टाइम किती असतो, 3 to 8 मिनिट असतो. तर थोडंसं आपण मागे जाऊयात. मगाशीच आपण पाहिलं की ब्लड क्लॉटिंगची प्रोसेस हे इनिशिएट केव्हा होते, तर तिथं आपण पाहिलं की ती ज्या वेळेला फॉरेन सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येते त्यावेळेला होते किंवा डॅमेज टिश्यूच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येते. म्हणजे एक्सट्रेन्सिक आणि इंट्रेन्सिक शब्द आपण तिथे वापरले. आता इंट्रेन्सिक म्हणजे काय, थोडासा रेफरन्स आपण बघू. इंट्रेन्सिक प्रोसेस या शब्दाचा अर्थ ज्या वेळेला आपल्या ब्लड वेसलला काही डॅमेज होतं. समजा आपली ब्लड वेसल आहे आणि त्या ब्लड वेसलला आपल्या काहीतरी डॅमेज झालेलं आहे. काय झालेलं आहे, आपली ब्लड वेसल आहे एखादी आणि ब्लड वेसलला काय झालंय, डॅमेज आहे. समजा ही तुमची ब्लड वेसल आहे आणि ह्या ब्लड वेसलला काही डॅमेज झालेलं आहे. हिला जर डॅमेज झालेला असेल तर हिच्या आतल्या साईडला जो काही एंडोथेलियम असतो, हा एंडोथेलियम काय होतो, ब्रेक होतो. एंडोथेलियम ब्रेक झाला की तिथला जो काही कोलॅजेन असतो हा एक्सपोज होतो आणि कोलॅजेन एक्सपोज झाला की हे जे क्लॉटिंग फॅक्टर मी मगाशी तुम्हाला 1 ते 13 सांगितले, त्याच्यामधला क्लॉटिंग फॅक्टर नंबर 12, 11 आणि क्लॉटिंग फॅक्टर नंबर 9 जो असतो, तर हे त्या कोलॅजेनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर जे इनऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये ब्लड मध्ये असतात ते कशात कन्वर्ट केले जातात, ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये केले जातात. कुठले कुठले सांगितले मी, 12, 11 आणि 9. आता राहिला प्रश्न कशाचा, 10व्या फॅक्टरचा. पण 10वा फॅक्टर म्हणजे एक लक्षात घ्या की हे सगळेच्या सगळे 12 फॅक्टर काही ब्लड मध्येच प्रेझेंट असत नाहीत, तर काही फॅक्टर हे आपल्या टिश्यू मध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतात. मग हा 10वा फॅक्टर कधी ऍक्टिव्ह होतो किंवा कुठून येतो, तर ज्या वेळेला टिश्यू जो आहे आपला, ह्या टिश्यू मध्ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आहे, लक्षात घ्या. आणि हे थ्रोम्बोप्लास्टिन ज्यावेळेस टिश्यू पासून रिलीज केलं जातं त्यावेळेला हा जो 10वा फॅक्टर आहे, हा 10वा फॅक्टर काय केला जातो, ऍक्टिव्ह केला जातो. म्हणजे ही एक्सट्रेन्सिक पण प्रोसेस झाली आणि इंट्रेन्सिक पण प्रोसेस झाली. तर इथं आपण ब्लड कोआग्युलेशन कंप्लीट केलं. नाउ द सेकंड पोर्शन of circulatory system is a heart. We know that the circulatory system is made up of first blood, second heart, and third blood vessels. In that we already completed blood. Now the second portion is a heart. So human heart. Heart is a pumping organ of a circulatory system. Now the position of heart. That heart is present in the thoracic cage, in between 2 lungs, in a space, and that space is known as a mediastinum. So, that is the position of our heart. That heart is present in the thoracic cage or in the middle of the thoracic cage, in between the 2 lungs, in the space that is known as a mediastinum. Now the shape. So heart is a conical organ, it is muscular organ, it is hollow organ. शेप मध्ये कोनिकल असणारं हे हार्ट आहे. कोनिकल या शब्दाचा अर्थ ऍक्च्युअली कोन सारखं म्हणता येणार नाही, पण हा जो हार्टचा शेप आहे ह्या शेपला काय म्हटलं जातं, कोनिकल, लाईक दिस. सो ह्युमन हार्ट इज कोनिकल इन शेप. दॅट इज मस्क्युलर. मस्क्युलर ऑर्गन आहे हा, मसल पासून बनलेला ऑर्गन आहे. आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये कंप्लीट केलं की कार्डियक मसल पासून आपलं काय झालेलं आहे, हार्ट तयार झालेलं आहे. इंटरनली हॉलो
आतल्या बाजूने पोकळ असणारा असा हा ऑर्गन आहे. रेडिश ब्राऊन इन कलर, त्याचा रंग कसा आहे? रेडिश ब्राऊन आहे. and it is measured roughly, that is one's fist. That means the length of our heart is about 12 centimeter. Length is 12 centimeter and this breadth or width is about 9 centimeter. Now the weight. In case of female, the weight of that heart is 250 gram, and in case of male the weight is 300 gram. पहा, सर्क्युलेटरी सिस्टीम ही 3 पार्ट पासून तयार झाली. आपण पाहिलं त्यातला पहिला ब्लड, दुसरा हार्ट आणि तिसरं ब्लड वेसल. पैकी ब्लड आपण सगळं कंप्लीट केलं. आता दुसरा ऑर्गन शिकायला आपण सुरुवात केली, ज्याला आपण हार्ट म्हणतो. हे हार्ट सर्क्युलेटरी सिस्टीमचा पंप करणारा ऑर्गन आहे. सो इट इज अ पंपिंग ऑर्गन. कुठे प्रेझेंट आहे आपलं हार्ट? तर थोरॅसिक कॅव्हिटी मध्ये प्रेझेंट आहे. आपल्याला माहिती आहे थोरॅसिक कॅव्हिटीच्या मध्यभागी ते प्रेझेंट आहे. दोन्ही साईडला त्याच्या लंग्स आहेत आणि लंगच्या तिथं जी स्पेस आहे त्या स्पेसच्या मध्ये त्या स्पेसमध्ये ते प्रेझेंट आहे. त्याला आपण म्हणतो मेडियास्टिनम. आता पहा, हे हार्ट कोनिकल ऑर्गन आहे. कोनिकल म्हणजे कसा? ह्याचा अप्पर पोर्शन ब्रॉड आहे आणि बेसल पोर्शन कसा आहे? नॅरो आहे. त्याला आपण कोनिकल शब्द वापरतो. मस्क्युलार आहे. मस्क्युलार आहे म्हणजे मसलनी तयार झालेला आहे. कार्डियक मसल पासून तो तयार झालेला आहे. इंटरनली हॉलो आहे म्हणजे हा घट्ट भरलेला ऑर्गन नाहीये. आतून तो कसा आहे? पोकळ आहे. त्याचा रंग कसा आहे? रेडिश ब्राऊन इन कलर. रंगाला तो रेडिश ब्राऊन आहे. आणि त्याची साईज किती आहे? तर आपण साधं म्हणतो की प्रत्येकाचं हार्ट हे स्वतःच्या बंद मुठी एवढं असतं. मग बंद मुठी एवढं म्हणजे अगदी तेवढंच असतं का? रफली म्हणलेलं आहे त्यांनी, वन्स फिस्ट म्हटलेलं आहे. किंवा वेगवेगळे रेफरन्सेस तुम्ही घेतलं तर ते पुस्तकामध्ये तुम्हाला दिसतं की हार्टची लांबी ही साधारणतः 12 सेंटीमीटर सांगितली जाते आणि त्याची रुंदी ही 9 सेंटीमीटर सांगितली जाते. असं हे जे हार्ट आहे, ह्युमन हार्ट, त्याच्यामध्ये फिमेलच्या हार्टचं जर तुम्ही वजन पाहिलं तर ते वजन असतं 250 ग्राम, 250 ग्राम. आणि मेलमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर मेलमध्ये हे जे वजन असतं हे असतं 300 ग्राम, 300 ग्राम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, we know that our heart is a conical, so this is a conical heart, means it possesses upper portion and this is the basal portion or lower portion. This upper portion of our heart is a broad. So the upper portion of heart is a broad and this lower portion of heart is a narrow. So this upper broad portion of heart is known as what? It is known as a base. This portion is known as what? That is known as a base. So the upper broad portion of heart is known as a base and the lower narrow portion of the heart is known as a apex. Lower narrow portion of heart is known as what? It is known as a apex. Now that apex is slightly tilted towards our left side and it is rest above the diaphragm. पहा, हार्ट हे कोनिकल आहे. कोनिकल आहे म्हटल्यानंतर इथं आपण पाहतो की त्याचा हा अप्पर एंड आहे, हा लोअर एंड आहे. हा अप्पर एंड ब्रॉड आहे आणि जो ब्रॉड एंड असतो अप्पर एंड त्याला आपण बेस म्हणतो आणि जो लोअर एंड असतो तो नॅरो आहे आणि लोअर एंडला आपण काय म्हणतो? अपेक्स म्हणतो. मग आपल्या हार्टचा जो अपेक्स आहे हा अपेक्स थोडासा डाव्या बाजूला गेलेला आहे म्हणून आपण असं म्हणतो की आपला हार्ट डाव्या बाजूला आहे. पण हार्ट डाव्या बाजूला नाहीये. हार्ट बरोबर कुठे प्रेझेंट असतं? बरोबर मध्यभागी आहे. फक्त त्याचा अपेक्स असतो तो थोडासा डाव्या साईडला आहे म्हणून आपल्याला वाटतं ते डाव्या साईडला आहे. आणि हा अपेक्स कशावरती रेस्ट करतो? अबाउट द डायफ्रॅम. आपल्या बॉडीमध्ये डायफ्रॅम आहे, ऍब्डॉमिनल कॅव्हिटी आणि थोरॅसिक कॅव्हिटी सेपरेट करणारा, त्याच्यावरती हा रेस्ट करतो. दॅट इज अबाउट द
position, shape and weight. Now the next point is a pericardium. So what is meant by pericardium? So pericardium is a double membrane covering which is present around our heart. So our heart, it gets covered by the double covering of peritoneum, and that covering is known as a pericardium. As it is a double membrane covering, the outer covering is known as a fibrous pericardium and inner covering is known as a serous pericardium. So this outer covering is known as what? That is known as a fibrous pericardium, and this inner covering, that is known as a serous pericardium. Now the outer fibrous pericardium, that is outermost layer, that is a tough layer, inelastic layer and made up of fibrous connective tissue protective in function. So fibrous pericardium, it is outermost covering of our heart. It is inelastic, it is tough, made up of fibrous connective tissue and protective in function. Now inside that, the serous pericardium is present, and that serous pericardium is a moist, it is elastic one, it is a soft and made up of single layer of squamous epithelium. It is made up of squamous epithelium. So serous pericardium is inner layer, it is a soft layer, it is a moist layer, it is elastic layer and made up of squamous epithelium. पहा, आपला हार्ट डबल मेम्ब्रेन कव्हरिंगनी कव्हर केलेलं असतं पेरिटोनियमच्या, आणि हे जे डबल मेम्ब्रेन कव्हरिंग आहे त्याला आपण म्हणतो पेरिकार्डियम. आता त्याच्यामध्ये हे आउटर, ते पेरिकार्डियम दोन प्रकारचं झालं. दोन मेम्ब्रेन म्हणजे आउटर आहे त्याला फायब्रस पेरिकार्डियम म्हणतात, आणि इनर आहे त्याला सीरस पेरिकार्डियम म्हणतात. मग हे हार्ट आहे, ह्युमन हार्ट, आणि त्याचा हा बाहेरचा लेअर म्हणजे कुठला झाला मग? फायब्रस पेरिकार्डियम. आणि हे आतले लेअर म्हणजे कुठले झाले? सीरस पेरिकार्डियम. आता हा जो फायब्रस पेरिकार्डियम आहे, आत्ताच पाहिलं की आउटर आहे, इनइलास्टिक आहे, टफ आहे, फायब्रस कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून तो तयार झालेला आहे, आणि आउटर आहे म्हणल्यावर प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन आहे. हे झालं फायब्रस लेअर बद्दल. आता सीरस लेअर बद्दल थोडस पहा की फायब्रसच्या आत प्रेझेंट असणारा कोण आहे? सीरस पेरिकार्डियम आहे. हा मात्र कसा आहे? सॉफ्ट आहे, मऊ आहे, एकदम मॉइस्ट आहे, म्हणजे तो ओलसर आहे. त्याच्यानंतर तो इलास्टिक आहे, त्याच्याकडे इलास्टिसिटी आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हा स्क्वॅमस इपिथेलियम पासून काय झालेला? तयार झालेला आहे. नाउ such a serous pericardium, it is again divided into the two sublayer. आता हा सीरस पेरिकार्डियम पुन्हा दोन सबलेयर मध्ये डिवाइड होतो. त्याच्यामधला आउटर जो असतो त्याला म्हणतात परायटल पेरिकार्डियम, आणि आतला जो असतो त्याला म्हणतात व्हिसरल पेरिकार्डियम. सो सच अ सीरस पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड into the two sublayer. This outer is known as a parietal and this inner is known as a visceral pericardium. That means parietal pericardium is present inside the fibrous pericardium and visceral pericardium is present near the heart, and both these layers totally known as a serous pericardium. पहा, सीरस पेरिकार्डियम चे दोन सब लेयर आहेत. एक म्हणजे आउटरला तुम्ही परायटल म्हणता आणि इनर आहे त्याला तुम्ही विसरल म्हणता. आता परायटल लेअर बद्दल बोलायचं म्हटलं तर फायब्रसच्या आत प्रेझेंट कोण आहे? परायटल लेअर आहे. आणि विसरल कुठे प्रेझेंट आहे? हे जे हार्ट आहे त्याच्या जो जवळ प्रेझेंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो? विसरल, म्हणून तो इनर झाला. नाउ इन बिटवीन द परायटल अँड विसरल लेअर देर इज अ स्पेस, अँड दॅट स्पेस is known as a pericardial cavity or a pericardial space. So, in between the outer parietal and inner visceral layer, there is a space, and that space is known as a pericardial space. हा जो space तुम्हाला दिसतोय ह्या दोन मधला, ह्या स्पेसला काय म्हटलं जातं? पेरिकार्डियल स्पेस असं म्हटलं जातं. नाउ
Such a pericardial space, it get filled with a fluid. आता हा पेरिकार्डियल स्पेस एका लिक्विडने भरलेला आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? पेरिकार्डियल फ्लुइड म्हटलं जातं. काय म्हणायचं त्याला? पेरिकार्डियल फ्लुइड म्हटलं. हे किती असतं पेरिकार्डियल फ्लुइड? दॅट इज अबाउट 50 ml. किती असतं ते? 50 ml. आणि आता हे पहा की हे पेरिकार्डियल फ्लुइड त्या पेरिकार्डियल स्पेस मध्ये का प्रेझेंट असतं? ते असण्याची काही कारण आहेत. म्हणजेच आता पुढचा पॉइंट कुठला असेल? फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लुइड. फ्लुइड म्हणल्यावर त्याची कॉमन फंक्शन आपल्याला माहिती आहेत. कुठली फंक्शन्स आहेत फ्लुइडचे असतात? तर पहिली गोष्ट म्हणजे ऍज इट इज अ फ्लुइड, इट ऍब्सॉर्ब्स अ शॉक अँड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द मेकॅनिकल इंजुरी. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लुइड इज it act as a shock absorber and protect our heart from mechanical injury. शॉक ॲब्झॉर्बरचं काम करतो आणि एखादी इजा होण्यापासून हार्टला तो काय करतो? आपल्याला वाचवतो. दुसरी गोष्ट किंवा दुसरं फंक्शन त्याचं आपल्याला सांगता येईल. इट कीप द हार्ट मॉइस्ट. इट कीप द हार्ट मॉइस्ट म्हणजे हार्टला ओलसर ठेवतो. तो फ्लुइड आहे म्हणल्यावर त्यात लिक्विड कंटेंट आहे, पाणी असेल, आणि मग हार्टला काय ठेवतो? तो ओलसर ठेवतो. अँड अवॉइड द डेसिकेशन ऑफ अवर हार्ट. हार्ट कोरडं पडण्यापासून त्याला वाचवतो. सो इट प्रोव्हाइड मॉइस्ट और इट कीप द हार्ट मॉइस्ट. देन इट ऍक्ट ऍज अ लुब्रिकंट. लुब्रिकंटचंही तो काम करतो सुरळीत चालण्यासाठी. हार्टचं वर्किंग, जे काही कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन आहे, जसं तुम्हाला लुब्रिकंट बद्दल माहितीये की बैलगाडीच्या चाकामध्ये बैलगाडीचं चाक सुरळीत चालण्यासाठी एक काळं लिक्विड टाकतात, त्याला आपण वंगण म्हणतो. ते कशाचं काम करतं? लुब्रिकंटचं काम करतं. तसंच आपलं हार्टचं सुद्धा वर्किंग प्रॉपर व्हावं म्हणून हे फ्लुइड काय काम करतं? लुब्रिकंटचं काम करतं. मग 3 फंक्शन आपल्याला माहित झाली. एक म्हणजे ऍक्ट ऍज अ शॉक ॲब्झॉर्बर अँड प्रोटेक्ट अवर हार्ट फ्रॉम मेकॅनिकल इंजुरी. दुसरं आपल्याला माहित झालं, इट कीप द हार्ट मॉइस्ट and avoid the desiccation of heart. And third one is it act as a lubricant. That is about the pericardium of our heart. Next point is heart wall. Now our heart is mesodermal in origin. Embryonic mesoderm पासून आपला हार्ट हे तयार झालंय. So it is mesodermal in origin. Now that wall of heart, wall means actually the thick portion of heart. We know that the outermost portion is known as a pericardium, and in that the thick portion is present, and that is known as a wall. So the total wall of heart, it is divided into 3 sublayer. Outer layer is known as a epicardium. Middle layer is known as a myocardium, and innermost layer is known as a endocardium. So this is the outer layer. Outer layer is known as what? Epicardium. This thick portion is known as a myocardium, and this innermost portion is known as a endocardium. So wall of heart is made up of outer epicardium, middle thick myocardium, and innermost endocardium. So outer epicardium is the outermost layer of the wall. That means it is present inside the visceral layer, and that epicardium, it is made up of single layer of flat squamous epithelium, and they are rested on the basement membrane, and such a layer is a protective in function. Now the middle layer is known as a myocardium, and that myocardium is made up of cardiac muscle, and the function of cardiac muscle is contraction and relaxation. So it gives rhythmicity to our heart. And the innermost portion of that heart or that heart wall is known as a endocardium, and again that endocardium is made up of single layer of squamous epithelium rested on the basement membrane, and that is also protective in function.
पहा लक्षात येत आहे का? आत्ताच आपण हार्टच्या बाहेरच्या बाजूला प्रेझेंट असणारे काय पाहिले? लेयर पाहिले, ज्याला आपण पेरिकार्डियम म्हटलो. आता पेरिकार्डियमच्या आतमध्ये ऍक्च्युअली हे काय आहे? तर हा हार्टचा काय आहे? वॉल प्रेझेंट आहे. हा हार्टचा वॉल 3 लेयर मध्ये डिवाइड झालेला आहे. त्याचे 3 लेयर पुन्हा कुठले? तर हा जो आउटर आपण म्हणतो त्याला आपण नाव दिलेलं आहे इपिकार्डियम, आउटर मोस्ट आहे. हा एकदम आतला दिसतो त्याला नाव दिलेलं आहे एंडोकार्डियम. आणि हा जो मधला पोर्शन दिसतो त्या मधल्या पोर्शनला आपण काय म्हणतो? मायोकार्डियम म्हणतो. आता हा जो इपिकार्डियम आहे ज्याला आउटर म्हणतात, पण इपिकार्डियम हा वॉलचा पोर्शन आहे, तो पेरिकार्डियमच्या आत आहे. म्हणजे पेरिकार्डियमचा इनर लेअर विसरल झाला, विसरलच्या आत तो प्रेझेंट आहे. आणि हा फ्लॅट स्क्वॅमस इपिथेलियमनी तयार झालेला आहे. त्या सगळ्या इपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेनवरती रेस्ट करतात आणि तो प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन आहे. त्याच्या आतमधला लेअर मात्र थिक आहे, जाड आहे, आणि त्याचं नाव आहे मायोकार्डियम. मायोकार्डियम हा ऍक्च्युअली कार्डियक मसल पासून तयार झालेला आहे. आणि कार्डियक मसलचं वर्किंग तुम्हाला माहिती आहे, स्लो कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन. मग कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन हार्टचं का होतं? तर हार्टचा वॉल किंवा हार्टचं मायोकार्डियम कार्डियक मसलने बनलेलं आहे म्हणून हे घडतं. आणि ह्या मायोकार्डियमच्या आत एकदम इनरमोस्ट लेअर जो तुम्हाला हार्टचा दिसतो तो म्हणजे कोण असतो? तर तो असतो एंडोकार्डियम. आणि एंडोकार्डियम सुद्धा सिंगल लेअर ऑफ स्क्वॅमस इपिथेलियमनीच तयार झालेला आहे. आणि ह्याही लेअरचं फंक्शन आहे प्रोटेक्शन. दॅट इज अबाउट द हार्ट वॉल.